and this consciousness is insidious in onset, and before this consciousness patient has tingling, sweating, hunger sensation, and patient also self monitor his blood glucose. At that time his blood glucose is below 3 and he need help from the outside, from his family members, to gain his consciousness. And once he also admitted into hospital for this for these attacks. Patient gives that he is diabetic for long 10 years, which is uncontrolled, and patient was taking some oral drug without any proper monitoring and follow-up. And patient is then patient diagnosed as CKD in Asghar Ali Medical College Hospital when he admitted due to diarrheal illness and swelling of the leg. At that time, he was diagnosed as case of AKI on CKD due to his presentation and some investigation done here there. Patient also admitted in Dhaka Medical College at 1st November due to the same complaint of swelling of leg when he used increased amount of NSAID due to his pain in the leg. Patient does not give any history of any kind of patient give history of visual blurring, tingling, numbness in the leg, and but does not give any history of any kind of joint deformity, any kind of ulceration in the leg, any claudication pain. He give history of early satiety, but there is no association with any decreased libido. He has history of decreased sweating and dizziness when standing from the sitting position. Patient is also hypertensive for 5 years. He is taking alpha-press and some other drugs, and he told that his hypertension is in control. With this history, patient admitted in this hospital, and he is treated with Fusid and some other Fusid and alpha-press and some other drugs. And patient is treated. There is a CV line in situ for emergency dialysis. With this CV line, 2 to 4 times dialysis is done. The dialysis sessions are uneventful, and there is no complication is further, and patient is counseling for the further permanent for further renal replacement therapy, which would be by the dialysis. The no renal transplantation counseling is done to the patient. Patient has 2 sons, 1 daughter. All of them are well. Their parents had died long ago, and there is no sexual exposure history. Patient is not exposed to any TB positive, sputum positive TB patient. Patient is vaccinated with COVID-19, but not with other adult vaccination. On general examination, patient is looking ill. Decubitus on choice. He is conscious, cooperative. There is a CV line present at the right jugular vein, and patient is anemic. Temperature is normal, not icteric. JVP not raised. No palpable lymph node. Blood pressure is 130/90. Pulse is 80 beats per minute. No radial or radiofemoral delay. Peripheral pulses are present, and there is no xanthelasma. There is no scratch mark or increased pigmentation. On general examination, there is no scratch mark or no increased pigmentation, no fluff is present, but there is bound line pigmentation present at the nail, and at the toes. There is hyperkeratosis present at the toenails. There is no scratch mark present. No scratch mark is present in the body. On neurological examination, muscle bulk is normal. Tone is slightly reduced on right side due to the pain in the knee, but otherwise normal in other part. Muscle power is normal, both proximal and distal group of muscle, both upper limb and lower limb, but reflexes are diminished in both upper limb and lower limb even after reinforcement. Plantar is bilaterally flexor. Gait is normal, and cardiovascular system examination reveals no abnormality. Respiratory system examination, no abnormality. This is all about my history and examination. আমি তাড়াতাড়ি উঠে এসে বলা শুরু করতে আরেকটু ধীরে ধীরে বলি সিক্রেটিভ তো অনেক কিছু সিক্রেটিভ মানে ওভারঅল আমি সিক্রেটিভ তো বলা শেষ নাই সিক্রেটিভ ডায়াবেটিস সিকিডি ডায়াবেটিস হাইপারটেনশন এগুলো তো বলা শেষ নাই অনেক কিছু বলা যায়
কটা পয়েন্ট খেয়াল রাখবেন, সিকিডিতে পেশেন্টের এবার হসপিটালাইজেশনের বিষয়, জানি এটা। ঠিক আছে? বেশি কি মানে অ্যাকিউট কোনো ইমার্জেন্সি নিয়ে বলতেছে, ওটা ইমার্জেন্সি কারণে বলতেছে, এই উইকেন্ড থেকে নিয়ে বলতেছে, নাকি পেশেন্ট রেগুলার মেইনটেনেন্স সেলাটা হোমোডাইলাইসিস সেজন্য, ঠিক আছে? তাহলে আমাদের এই যে কি হয়েছে শেষ? হ্যাঁ হ্যাঁ সে বলা শেষ। হ্যাঁ হ্যালো, তাহলে ম্যাডামের ডায়াগনোসিস কি? AKI on CKD due to AKI on CKD with diabetes mellitus, with hypertension, with complication, with কি কমপ্লিকেশন আছে ডায়াবেটিস? diabetes এর nephropathy, আইতে ক্যাটারাক্ট আছে, there is cataract in eye, and neuropathy, repeated hypoglycemic attack, and autonomic neuropathy. অটোইমিউন নিউরোপ্যাথি আছে, তারপর হচ্ছে পেরিফেরাল নিউরোপ্যাথি আছে, Peripheral neuropathy tingling numbness আছে, আর হ্যাঁ peripheral neuropathy আর জার কেমন? jerk diminish, জার ডিমিনিশ, অ্যাঙ্কেল জার্ক আছে? না no, আচ্ছা, তাহলে হচ্ছে নিউরোপ্যাথি, অটোনমিক নিউরোপ্যাথি, তার সাথে হাইপোগ্লাইসেমিয়া হ্যাঁ repeated hypoglycemic attack, retinopathy? retinopathy, only cataract is present, আছে, no dot মানে দেখা যায় নাই। কোনো hemorrhage নেই। হ্যাঁ আচ্ছা, ক্যাটারাক্ট আছে। আর অন্যগুলো এই যে কি বলে ক্লাউডিকেশন? claudication pain বলেনি উনি। আচ্ছা, তার মানে এটা সিকিডির কি কি ফিচার আছে? সিকিডির প্রেশার, যে ব্রাউন লাইন পিগমেন্টেশন আছে, কিছুটা ইনক্রিজ পিগমেন্টেশন আছে পেশেন্টের, আর ইচিং এর একটা হিস্ট্রি বলে, আর ওই যে উনি যে কোনো রকমের NSID অথবা ডায়রিয়াল ইলনেস এর পরে ওনার ক্রিয়েটিনিন কাউন্ট বেড়ে যায় এন্ড সোয়েলিং ডেভেলপ করে। আচ্ছা, তাহলে এটা কি ডায়াবেটিক মানে রেটিনোপ্যাথি অর হাইপারটেনসিভ? এটা হাইপারটেনসিভ নেফ্রোপ্যাথি নাকি ডায়াবেটিক? এটা মোস্ট প্রবাবলি ডায়াবেটিস, ডায়াবেটিক, because long duration of diabetes for 10 years and hypertensive for 5 years, and his diabetes was uncontrolled for this long duration and unmonitored ছিল, প্রপার ফলো আপে ছিল না পেশেন্ট। আচ্ছা, ডায়াবেটিস হওয়ার আগে একটা মানে সিকিডি হওয়ার আগে একটা পেশেন্টের সিকিডি যে হইতে পারে এটা আমরা কিভাবে বুঝবো? লং ডিউরেশন অফ ডায়াবেটিস যদি থাকে, আনকন্ট্রোল যদি থাকে, ফ্যামিলি হিস্ট্রি যদি ডায়াবেটিক বা সিকিডি হিস্ট্রি এরকম থাকে, সেক্ষেত্রে and So how you can prevent the progression to CKD in a patient of diabetes? প্রপার ফলো আপে রাখতে হবে পেশেন্টকে, কন্ট্রোল স্ট্রিক্ট গ্লাইসেমিক কন্ট্রোল and control of also other comorbidities like hypertension and dyslipidemia. ওকে, আর প্রোটিনিউরিয়া হচ্ছে, আপনি এখন কি করতে পারেন? প্রোটিনিউরিয়ার 5 জন্য বছর আগে হাইপারটেনশন ডেভেলপ করছে, 5 বছর ওই সময় আগে ধরেন তার প্রোটিনিউরিয়া ছিল, সো হোয়াট ড্রাগ ইউ উইল অ্যাডভাইস? ACE inhibitor or ARB blocker আর কি দিতে পারেন? or ARB blocker. আচ্ছা, পেশেন্টের এখন আপনার জিএফআর আপনি পেলেন 20, এখন আপনি কি ড্রাগ অ্যাডভাইস করবেন? পেশেন্টের এডিমা আছে, প্রোটিনিউরিয়া আছে, এখন আমি ডায়ুরেটিক অ্যাজ নিডেড দিব পেশেন্টকে। কোনটা কি ডায়াবেটিক দিবেন? ডায়ুরেটিকটা আমি ফুসিমাইড দিব, এন্ড অলসো আমি মিনালোকর্টিকয়েড ইনহিবিটরটাও দিবেন? দিতে পারি। না, দিব না, ও না 20 এর নিচে না, 30 নিচে নামলে দেবেন না, 40 এর নিচে দিব না, ঠিক আছে? 30 উপরে ফুসিমাইড দেব। স্টেজ 3 বি এর দিকে চলে গেলে আর দিবেন না, ঠিক আছে? থাইরয়েড দিবেন? থায়াজাইড দিব। তাহলে কি দিবেন? ডায়াবেটিক্স? ফুসিমাইড। পেশেন্টের তো এডিমা আছে, তাই না? পেশেন্টের এডিমা আছে, ফুসিমাইড ইউজ করব, ফুসিমাইড লুক use করবেন, ডায়ুরেটিক্স তাই না? ইউজ করব। তাহলে ডায়াবেটিস এবং আপনার ইডিমা, সিকেডি সব কিছু মিলে ডায়াবেটিসের জন্য কোন ড্রাগ সবচেয়ে বেটার হবে? ডায়াবেটিস আছে, যেহেতু হার্ট ফেলিওরের ফিচার আছে। এখন আপনি ইজিএফআরটা যদি আমাকে না বলেন তাহলে তো আমি এজিএলটি এই যে ধরেন আপনার 30 আছে, 25 এর নিচে না গেলে এজিএলটি-2 ইনহিবিটর দিতে পারবো। SGLT2 ইনহিবিটর দিবেন, তাই তো? যেহেতু সোয়েলিং তাহলে আপনি SGLT2 ইনহিবিটর দিলে কি কি কমপ্লিকেশন হতে পারে? রিকারেন্ট ইউটিআই হতে পারে, ইউরিনারি ওখানে পেশেন্টের আলসারেশন বা গ্যাংগ্রিন হতে পারে, কর্নিয়াস গ্যাংগ্রিন হতে পারে, আর পেশেন্টের খুব রেয়ারলি প্যানক্রিয়াটাইটিসও ডেভেলপ করতে পারে। গ্লাইসেমিক ডিকে নিউগ্লাইসেমিক হাইপোগ্লাইসেমিক হাইপার ডায়াবেটিস। এগুলো জিজ্ঞেস করবে, ডায়াবেটিসের পেশেন্ট থাকলে এগুলো মাস্ট, ঠিক আছে? আর সিকেডি হচ্ছে ইয়ার পরে 30 এর নিচে দেওয়া যায় না, আর ফিনারেডন 30 এর নিচে এটা বলতেছে কোথায় জানো? কোন গাইডলাইন? এটা হলো ওই যে মনে হয়- নতুন অ্যাডাতে না না না, এটা হলো ডেভিডসন বলতেছে, আর এটা গাইডলাইনে বলতেছে 20, 20 বলছে, 20 না 25 এজিএলটি। ঠিক আছে? ফিনারেননটা কত রে? 20 না 30? আমার ঠিক মনে নাই। ফিনারেনও 25 মনে হয়, ফিনারেনন এটা হবে, স্পিনোলেকটন তো ওই যে 30 নিচে হলে দেওয়া সময়। ওটা 25 ফিনারেডনটা আরেকটু নিচে দাও। 25। তাহলে 20 তাহলে হবে।
20 20 বা 25 মনে হয় ঠিক আছে। দেখেছিলাম। হ্যাঁ, মেনুয়াল কর্ডিনেটর বলতেছে স্টেজ 3-4 চলে গেলে 5-4 চলে গেলে আর না দেবে না। ঠিক আছে 5 কত 5 তো একদম কিছুই হচ্ছে না, আর 4 হচ্ছে 15 নিচে, 15 এর নিচে তার মানে ওই তো 20 ধরেন, 20 15-20 এর নিচে হলে এটা দেওয়া যাবে না, এটা দেওয়া যাবে না। তাহলে সবচেয়ে ভালো কোনটা, কি দেওয়া যাবে? এখানে এর ভিতরে তো চলবেই। ক্রিয়েটিনিন যদি 5.5 এর বেশি না হয় পটাশিয়াম, হুম। তাহলে ওটা শুরু করা যাবে না, তাছাড়া তো শুরু দেওয়া যাবে সবসময়। দেওয়া যাবে, দেওয়া যাবে। Rest না এসি করলে ইনহিবিটর দেওয়া যাবে যতক্ষণ হাইপোক্যালেমিয়া না হচ্ছে জি ভাই, এবং আপনার হচ্ছে একদম খারাপ না হয়ে যাচ্ছে। টার্গেটেড ব্লাড অথবা দেওয়ার পরে যদি আপনি দেখেন যে এই যে 130 হাইপারটেনশন সিবিএস চ্যাপ্টারে কিন্তু আবার লেখা টাইপ 1 হচ্ছে এসি ইনহিবিটর, টাইপ 2 তে হলো এআরবি। মানে এখন আমরা বলার সময় কি আসলে এটা আবার এআরবি এসি ইনহিবিটর এটা তো সব জায়গায় দেওয়া যাবে। প্রথমে এসি ইনহিবিটর বলতেছে, এসি ইনহিবিটর যদি টলারেশন না করতে পারে তখন বলতেছে হচ্ছে এআরবি, এটাই নিয়ম। কিন্তু আমরা আমাদের প্র্যাকটিসে এআরবি বেশি দিই। পার্টিকুলারলি এমনি তো বলছে যে টাইপ 1 এর ক্ষেত্রে আপনার এসি ইনহিবিটর যেটা হ্যাঁ ওটাই দিয়ে এআরবি টা সেটা একটু বারবার ফোন করতেছে কেন? ঠিক আছে, এগুলো জিজ্ঞেস করবে। আচ্ছা, তাহলে নেক্সট হইলো, এটা নিউরোলজি হইলো, কে প্রেজেন্ট করবা? বলো নিউরোলজি একদম প্রেজেন্ট করো, আসো। কই ওনার রুগী কি আসলো? আপনার কি সার্কুলার দেখেন, দেখেন কেসটা দরকার তো আমাদের। বলেন। কই কি জানো এর নাম? ওনার ফান্ডাস ডাইরেক্ট ওনার নাম কি নাম এর নাম? আমি চিন্ময়, চিন্ময়। আমি দিয়ে হ্যাঁ, গেছিলাম। বলেন আপনি নিউরো প্রেজেন্ট করেন। ও আচ্ছা, হ্যাঁ। লোয়ার লিম্বটা প্রেজেন্ট করেন। Achha. Examination of the lower limb of this elderly gentleman reveals that বাল্ক টোন পাওয়ার রিফ্লেক্স। his muscle bulk is normal, symmetrically on both sides. Muscle power is 5/5 on both sides. প্রথমে ইন্সপেকশন করে নিতে হবে। হ্যাঁ, there is no key deformity, wasting, There is no fasciculation. on inspection. There is no wasting, deformity, or shortening of the limb, or there is any fasciculation. Not there is any fasciculation. The overlying skin is shining in the both shins with reduced hair distribution, and there is also onychomycosis in both fingerprints. There is no digital gangrene or any atrophic ulcer. On palpation, muscle bulk is normal and symmetrical in both sides. Muscle power is 5/5 in both sides. All the deep tendon reflexes are reduced despite on gender-stick maneuver. Plantar is flexor on both sides, and all motor resource sensation are diminished up to stopping pattern in both sides. আর কিছু শেষ হয়নি তো? আর হচ্ছে হ্যাঁ বলতেছে গেট তো দেখা হয়নি। আচ্ছা গেট বলবো, গেট ইজ সামথিং। আর হচ্ছে আপনার ওটা কি বলে, Coordination. coordination is normal, tension test is normal. Yes, what is your diagnosis? I want to see some elements. I want to see some elements. Yeah, gate বলছি, মানে গেট দেখে নিয়ে আসি। We want to examine the upper limb. আপার লিম্ব, আপার লিম্ব ধরেন নর্মাল পাইলাম, আর কোনো কিছু নাই, তাহলে কি হইতে হবে? Sensory peripheral neuropathy, clinical diagnosis. নিউরোপ্যাথি। আর কি হইতে পারে ডিফারেনশিয়াল? I have some etiological differences. Maybe it may be a case of diabetic peripheral neuropathy. Maybe the patient is CKD. আর কোনো ডিডি আসবে না? মানে পেরিফেরাল মানে প্রশ্নটা বুঝতে পারছি। সেন্সরি মোটর তো, না মোটর বলে সেন্সরি মোটর নিউরোপ্যাথি বল নাই, মোটর তো কোনো কিছু পাইনি বলে। মোটর পান নাই, না শুধু সেন্সরি নিউরোপ্যাথি শুধু সেন্সরি। রিফ্লেক্স তো ডিমিনিশ ছিল। সেন্সরি মোটর কস্টিং হচ্ছে ইয়াতে আসছে মানে ইয়াতে নাই। হ্যাঁ, এটা সেন্সরি মোটর নিউরোপ্যাথি। তাহলে আপনি এখানে সেন্সরি মোটর নিউরোপ্যাথি, আপনি তাহলে ডিডি কি বলবেন? এটা তো হচ্ছে পেরিফেরাল নিউরোপ্যাথি বলছেন নি, বলছে। আর কি বলবেন? সিআইডি সিএডিবি বলবেন না? সিআইডি বলতে সিএডিবি বলতে হবে, এটাই তো শোনার জন্য আমার বিষয়। ঠিক আছে, এটা বলতে হবে সিএডিবি আছে। তাহলে আপনি কি হিস্ট্রি নিতে চান? আর কিছু হিস্ট্রি নিতে চান সিএডিবির জন্য? ডিউরেশনটা কতদিন ধরে? আর আর হচ্ছে প্রিসিডিং কোনো ভাইরাল ইনফেকশন, ডায়রিয়া, ডিসেন্ট্রি, সফট ফটি কোনো ছিল কোনো ডিউরেশন? ফ্লু লাইক এই পরীক্ষা এগুলোই
ঠিক আছে, এই সিআইডিপি সমাধান বসে থাকবে স্যার। হ্যাঁ আচ্ছা ওটা চলো চলো চলো, এখন পাইছে রুগী আছে। তো রুগীটা তো দেখতে হলো ভালোই, তো অ্যাবডোমেনটা এখানেই বলুন তাহলে। ও বলেন তাহলে, ফোন করে, হ্যাঁ ফোন করে বলে ফেলেন। ওনার কাছটা ভালো, অনেক ফাইন্ডিং আছে, দেখে যাওয়া উচিত ছিল। হয়ে গেছে রুগী আপনার? ঠিক আছে আমরা রাখেন। আমরা ডেকে নিয়ে গেছি পরীক্ষা করার জন্য হ্যাঁ। নিচে গেল বাজারে তাহলে বলেন শুরু করেন। না ওনার ভিডিও না। বাজারে আগে হুম, হ্যাঁ আল্লাহ। Mohammed Shukru. Mohammed Hassan Ali, 55 years old, non-diabetic, non-hypertensive, mattress maker, hailing from Sherchor, Madhubdi, was admitted into this hospital on 28th November with the complaints of gradual pain and swelling of the right thigh for 2.5 months, pain and swelling of the abdomen for 1 month, and high-grade fever for 1 month. According to the statement of the patient, he was quite well 2.5 months back. Then he gradually felt that both sides of the upper part of his thigh is getting swelling gradually, which was non-tender, and but there is some difficulty with during walking, and there is the slight swelling in the lower part of the abdomen, which was tender, and gradually he felt fullness during taking a meal. His fever was high-grade and intermittent in nature, and highest recorded temperature was 102 degrees Fahrenheit, and was not associated with chills and rigor, but it was associated. It was relieved by taking paracetamol and spontaneous sleep, and associated with profuse sweating. He gives a history of pulmonary TB 7 years back, for which he took anti-tubercular drug for 1 month and did not complete the course, and lost with follow-up. Lost the follow-up. With this complaint, he visited many local hospitals, and he was given multiple antibiotics, namely Fimoxiclav, cefuroxime, and painkillers and antipyretics for fever. And finally, 2.5 months back, a physician, a local physician, took some biopsy from his right side of the inguinal lymph node, and set it for biopsy and histopathology. For which he found it was diagnosed. It was a case of he suspected it was a case of non-Hodgkin's lymphoma, and he referred to the Dhaka Medical College. তো বলবেন মানে ডায়াগনোসিস হয়ে গেছে বায়োপসি করে, এটা এইসব না বলা, ঠিক আছে? বায়োপসি করছে এত করেছে, যদি নন-হডগকিন লিম্ফোমা বলে দিচ্ছে, তাহলে স্যার এটা মাইন্ড করবে। স্যার এই ধরনের শুনতে চাই না, মানে আপনি ডায়াগনোসিস করছেন। After admission into this hospital, he was এই বসো, এখানে বসো। he was given some blood reports, and sent the biopsy for the lymph node biopsy. এখানে শেষ। যখন আমরা লিম্ফোমা আর কোনো কমপ্লেইন নেই, ফিভার আছে আর নোডুলার সোয়েলিং আছে, এই নোডুলার সোয়েলিংটার ইলাবোরেশনটা কেমন করবে? এক হচ্ছে মাল্টিপল নোডুলার সোয়েলিং, multiple layers swelling in the different parts of the body which is increasing, ঠিক আছে, associated with the symptoms, এগুলো বলতে হবে।
ফিভারের সাথে তো বেশিরভাগ symptom বলে ফেলি, টিবির যে বিশেষ করে। আর বেশি কিছু বলা দরকার নেই, এটা অত জিজ্ঞেস করবে না, ওটা তো এক্সামিনেশন ম্যানুয়ালে গিয়ে বলতে হবে, এখানে অত বেশি কিছু। হ্যাঁ, হিস্ট্রিতে আর কি বলতে চান? He Enquiry. did not on query. He did not give any history of joint pain or rash or altered level of consciousness. He did not give any positive travel history to abroad and recent contact with TB patient and personal history is a smoker, gave up smoking for before some days before admission into this hospital, and he is not a alcohol drinker. He comes from a poor middle class family and has access to sanitation and healthy drinking water. He has 6 brothers and 3 sisters. All are in good health, and he has 3 brothers and 1 sister. All are in good health. He is vaccinated according to API schedule and had 2 doses of COVID-19 vaccines. On examination, the patient appears is ill-looking, body weight is average, cooperation is good, decubitus is on choice, patient is anemic, not icteric. There is multiple lymphadenopathy involving anterior and posterior cervical chain, axillary and para-aortic lymph nodes and inguinal lymph nodes. Largest lymph node on the cervical region is about 3 centimeter in diameter, and it is non-tender. It is firm to hard in consistency, not fixed with overlying and underlying structure, and there is no discharging sinus. And the axillary lymph node is about 4 to 5 4 বলা দরকার centimeter নেই, in যেটা বড় সেটা বলবেন, একটা বললেই হবে, 4 centimeter about 4 একটা বললেই হবে, সব রিজনের মধ্যে যেটা সবচেয়ে বড় ওটা বললেই হবে, আর বলা দরকার নেই। নেক্সট চলে যান। and the temperature is slightly raised 100 degree Fahrenheit. Respiratory rate is 18 per minute, and the pulse is 86 per minute, and BP is 100. Blood pressure is 110 over 70. Jugular pressure is venous pressure is not raised, and there is no thyomegaly, and there is a cannula in his right hand. And bedside urine reveals no proteinuria or hematuria. On the GIT examination, the abdomen is full, the umbilicus is everted, and there is no the visible engorged vein. Liver is palpable. Liver is palpable 5 centimeter from the right costal margin. Upper border of liver dullness is in the 5th intercostal space, and the surface is smooth, and margin is round, and hepatic is not present, and consistency is firm in consistency. Spleen is not palpable, and the both kidneys are not সফল palpable. পাম না, এটা তো মেন ফাইন নাকি স্পিন, কি বলেন, এত সুন্দর স্পিন না ফেলে দাও তাহলে। Kidneys are not palatable, hernia orifices are intact, and the para-aortic lymph nodes of both sides are palpable, and it is 3 to 4 centimeter in diameter, mildly tender, not fixed with overlying or underlying structure, and there is no discharging sinus, and firm in consistency. And there is
also a large mass in the right anterior part of the right and left, both anterior part of the right and left side, which is globular in shape. কোথায় এটা? কোন জায়গায়? Anterior part of the thigh. থাই। Thigh. এটা কি লিম্ফ নোড না অন্য কিছু? ইমিউনাল রিজন না অন্য কোথায়? Inguinal region. এটা কি লিম্ফ নোড? Lymph node. Inguinal lymph. ঠিক আছে, আলাদাভাবে বলবেন না এটা। এটা তো সবই জেনারেলাইজ লিম্ফ নোড, generalized ঠিক আছে? তাহলে এটা যদি বড় হয়ে থাকে এটাই বলবো। এটা ম্যাস হলো তো আলাদা জিনিস। না, lymph node. লিম্ফ নোড ম্যাস হলো মেলাতে পারবেন না আপনি এটার সাথে, তাই না? এগুলো লিম্ফ নোড, সবই লিম্ফ নোড। আচ্ছা, তাহলে আপনি এখন বলেন আর তো আদার ফাইন্ডিং অন্য কিছু নাই অন্য জায়গায়? No other. আচ্ছা, সো হোয়াট ইজ দ্য ডায়াগনোসিস? According to the clinical findings, my diagnosis, provisional diagnosis is non-Hodgkin's lymphoma, or possibly grade 4, stage 4. এত কিছু বলবেন না পরীক্ষার, ঠিক আছে? শুধু বলবেন লিম্ফোমা। ওগুলো তো স্যারকে বলার সুযোগ দিতে হবে। আপনি সব বলে দিলে তো বলবে যে আপনি তো কেস জানেন। আপনি বললেন না যে বায়োপসি করছে, বায়োপসি করে রোগী নন হজকিন লিম্ফোমা ডায়াগনোস, আপনি তো ফেলে দিয়ে চলে যাচ্ছে, ঠিক আছে? আপনি এটা বলবেন না। আপনি এমন ভাবে কেসটা প্রেজেন্ট করবেন, পেশেন্ট পার্টি এটা বলতে পারে। পেশেন্ট কাছে বলুক, কিন্তু আপনি স্যারের সামনে প্রেজেন্ট করবেন না। আপনি এমন ভাবে প্রেজেন্ট করবেন যে আপনি রোগটা ডায়াগনোসিস করলেন এখন। কিন্তু আবার এটাই স্যার স্যার- বলছে যে নন কেস হলে না, ওটা আপনি বলবেন যে বায়োপসি করছে, শেষ, ঠিক আছে? বায়োপসি Not reported pending. রোগী এত বলতে পারে না, অথবা রোগী জানে না, সে এইভাবে বলবেন, ঠিক আছে? মানে এখানে আপনার বাহাদুরিটা আপনাকে এখানে শো করতে হবে যে আপনি রোগী ডায়াগনোসিস করতে পারেন। রোগী আপনাকে নন হজকিন লিম্ফোমা ডায়াগনোসিস করে দিচ্ছে, তাহলে তো আপনার স্যার শুরু করবে অন্য জায়গা থেকে, আপনার কেস শুরু হবে অন্য জায়গা থেকে, অন্য লেভেলে চলে যাবে তখন পরীক্ষা, ঠিক আছে? তাহলে আপনি এটা নন হজকিন লিম্ফোমা, এখন আপনি লিম্ফোমা বললেন, এখন আপনাকে বলা হবে হোয়াট আর দ্য ডিফারেন্সিয়াল ইউ উইল কনসিডার। yes, my differentials are disseminated TB and acute leukemia, most likely acute lymphoblastic leukemia. রোগীর কোনো রেসপিরেটরি সিমটম আছে? কাফ, রেসপিরেটরি স্ট্রেস, হিমোপ্টাইসিস? No history, Chest pain. respiratory, and there is no respiratory findings. So why not it is a case of leukemia or ALL? ALL can আপনার ফার্স্ট ডায়াগনোসিস না। As I did not find any bony tenderness or gum hypertrophy. আর এজ কত পেশেন্টের? Age 55 years. তাহলে ALL কোন এজে হয়? Young age. ইয়াং এজে। আর বলতে হবে তো, যত Young পয়েন্ট age. আছে সব বলবেন। Young পয়েন্ট যত age. বেশি বলবেন তত আপনার পাশেরই করবে, তাই না? তাহলে why not tuberculosis? The patient has past history of tuberculosis, so disseminated or MDR TB can occur in this patient. Yes, this is my second first GD. Why not first? As the lymph node is discrete and rubbery, and it's not matted, and there is no discharging sinus, and the pattern of fever is according to the lymphoma. The What is the pattern of fever in this patient? pale Epstein fever type of What fever. does it mean? High grade intermittent fever with drenching night sweat, and মানে কিছুদিন জ্বর হয়, কিছুদিন ভালো হয়, তাই তো? কিছুদিন নাই হয়ে যায় জ্বর, আবার কিছুদিন জ্বর আসে। right. আচ্ছা, এটাকে যদি আমি মানে একদম স্পেসিফিক না করে এলিস্টেড না বলে ইরেগুলার ফিভার বলি হবে? হবে না কেন? হবে। আর শুনতে চাইলে তখন, আর পেলিভিস অ্যাবেস্টিন বললেন যে এটা ডায়াগনোসিস চলে গেল অন্যদিকে, তখন তো এখন মুশকিল আছে। ঠিক আছে, স্পেসিফিক হলে বলবেন, ননস্পেসিফিক হলে ননস্পেসিফিক। আচ্ছা, এখন বলেন আপনি কিভাবে এটা ডায়াগনোসিস কনফার্ম করবেন? For the confirmation of the diagnosis, I'll do lymph node biopsy and bone marrow biopsy. So tell me Bone marrow the biopsy with class. histopathology. Tell me the class according to লিম্ফোমা ক্লাসগুলো বলেন বায়োপসি অনুযায়ী। Yes, হজকিং এর এক ধরনের, আর কি নন হজকিং এর এক ধরনের। with mixed nodularity and nodular sclerosis,
চারটা ভ্যারাইটি আছে লিম্ফোসাইট প্রিডোমিনেন্ট আর লিম্ফোসাইট ডেপ্লিটেন্ট। তাই না? আর ননস্কিমের মধ্যে কি হাই গ্রেড and low grade. So how will you differentiate Hodgkin lymphoma from non-Hodgkin lymphoma? By the involvement of the diffuse involvement of superficial and both deep organs and extra lymphatic sites. এটা কি Hodgkin or non-Hodgkin? কন্টিজিউস লিম্ফ নোড হবে তাহলে কি আপনার এই বিভিন্ন আদার যে অর্গান গুলো ইনফর্ম extra lymphatic tissue. তারপর আপনার গাটে ইনভলভ করে ডায়রিয়া আছে রোগীর, Direct, ঠিক আছে, অথবা বোন ম্যারো যদি ইনভলভ করে তাহলে কি হতে পারে? বোন ম্যারো ইনভলভ করলে পেশেন্ট কি আসবে? Anemia আছে রোগীর না, তাহলে হসকিন কেন বলতেছেন? non-Hodgkin. Liver involvement আছে। In general management, for antibiotics for fever, IV fluids, and bone blood transfusion if there is anemia. And the specific is chemotherapy with rituximab combined with CVP regimen, cyclophosphamide, R-CHOP. R-CHOP, and RCVP, or R-bendamustine. We can give R-bendamustine, and autologous stem cell transplant and radiotherapy. এটা খুব ইম্পর্টেন্ট কেস, ঠিক আছে? তো চলো ওইটা লিম্ফটা চলো। এটা থাইয়ের উপরে এই জিনিসটা আমার কাছে একটু কনফিউজিং লাগছে। এটা অনেক বড় চাকার মতো। এটা কি মানে লিম্ফ নোড অর সামথিং আরো মানে আলাদা কিছু? অনেক বড়। আর কেউ বাকি আছে? ভিতরে কেউ আছে? বাইরে থেকে এমনি করে দেখলি পাওয়া যায়? সরি, কত নম্বর? যাও দেখো। ওই যে হ্যাঁ হ্যাঁ লিম্ফটা চলো। কত 900 না 800? এই কোনায় মনে হয় নাকি? এটা আসসালামু আলাইকুম, একটু দেখবো ওনাকে। শুয়ে পড়েন, শুয়ে থাকলে ভালো হবে। খাওয়া দাওয়া করতেছিল নাকি? খাওয়ার সময় ডিস্টার্ব করলাম আমরা, ছেড়ে দিব 5-10 মিনিটের মধ্যে। কে করে নাই? কে করছো? বললিম এক্সামিনেশন এই কেস না দেখে চলে যাবা? এটাই তো এরকমের আজকের কেস। হ্যাঁ ললিম শোয় দাও রুগীরে, তাহলে ভালো হবে তোমার জন্য এক্সামিন করতে। ব্যাগ ভারী না, খাতা নিয়ে করতেছি সব। আরাম করে শোন, পিঠে চাপ লাগবে, আরাম করে শোন। পিছন দিকে কি করবেন? আর একটু পিছনে যাও। নিউরোলজি ভালো করে দেখেন। ই করো, ভিডিও করো। বসেন।
পাটা ভাঁজ না করে, পা ভাঁজ না করে উপরে উঠান তো, ডান পাটা ভাঁজ না করে উঠান। আর পারেন না, এই পাটা উঠান। উঠানোর চেষ্টা করেন, উঠান একবার উঠান। চাপ দেন, উপরে চাপ দেন, আমার হাতে উপরের দিকে উঠানোর চেষ্টা করেন। ভিতরের দিকে চাপ দেন, ভিতরের দিকে, হাতের দিকে চাপ দেন, পা দিয়ে হাতে আমার ভিতরে, হাতের দিকে ভিতরে। চাপ দেন, হ্যাঁ ভিতরের দিকে। বাইরের দিকে চাপ দেন, নিচের দিকে চাপ দেন, সামনে চাপ দেন, সামনে হাতের দিকে চাপ দেন, চলো, চলো, বেরো, সামনে বেরো। হাতের দিকে, বেরো যাবে তো এটাই শেষ। হুম। পিছনে হাতের ও দিকে আচ্ছা, চাপ দেন, তাই। পিছনে নেন, সামনে চাপ দেন, সামনে পিছনে চাপ দেন। গাড়ি আনছো? আরে কি করো, আজকের দিনে গাড়ি আনবা না? লিফট টিপ দিবা? হাতে চাপ দেন, সামনে হাতে, হ্যাঁ পিছনে, পিছনে হাতে দিয়ে চাপ দেন, চাপ দেন, সামনে, সামনে চাপ দেন, পিছনে চাপ দেন, আঙুল দিয়ে ফাস্ট করতে হবে, হ্যাঁ, নাহলে কিন্তু টাইম কভার করা যাবে না। নিউরোলজি টাইম কভার করা যায় না পরে। আর দরকার নাই, একবারে পাওয়া যাবে। আচ্ছা। পাইছো? আমি যখন হাতে এরকম করেন, দাঁত 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 এই যে এই আছে তো, কেন আছে? দাঁত দিয়ে করেন এরকম, আমি যখন বলবো তখন দাঁত খিচ দিবেন, হ্যাঁ 1 2 3 বললে দাঁত খিচ দিবেন, ঠিক আছে? 1 2 3 দেন। অ্যাসোসিয়েটেড ডিভিসি আচ্ছা, মেডিসিন দিছে। হ্যাঁ, দাঁত দিছে অনেক নেই, কতক্ষণ দিছে? বলছে হ্যাঁ, দাঁত দেওয়া তো এইসব দেখে কি হবে? দেখেন কি করবো, এদের দিনে যায় কি হাইবুল্লাহ নাকি জানা জানা শোনা দাঁড়ালেন নাকি। হ্যাঁ আর বলো ভাই 55 এর মনে হয়, অনেকদিন ধরে এই আছে তো। কতজন কতজন? পা দিয়ে এরকম করবেন, হ্যাঁ দিন এখন করেন, আগে করেন, সিং দিছে 40 জন দিছে। দেয়নি তেমন আমার, পা দিয়ে তো বাদ দিয়ে দিচ্ছি। দেন। লাস্ট কত কত বেশি এই কেসে? এবার এই পা দিয়ে করেন, কোট কত? 125 এই পা দিয়ে নিচে, হ্যাঁ মাত্র 44। ওদের তো কাহিনী আছে অনেক, সিনিয়র স্কেল প্রমোর্জনা এইসব। তারপরে যে অ্যাপ্লিকেশন লাগাবো, হ্যাঁ এনে বুঝতে পারেন লাগাচ্ছি যে, টের পাচ্ছেন? টের পাচ্ছেন? চোখ বন্ধ করেন, টের পাচ্ছেন? এখন বুঝতে পারতেছেন? বুঝতে পারেন? বুঝতে পারেন না? এই যে টাচ করলে বোঝেন না এরকম। এখানে বুঝছেন? চোখ বন্ধ করেন, হ্যাঁ এখন বুঝছেন? হ্যাঁ এবার নিচে লাগাবো বলবেন, হ্যাঁ কম বেশি বলবেন বুঝতে পারেন কিনা। হ্যাঁ চোখ বন্ধ করেন, বুঝতে পারছেন? হ্যাঁ একই রকম। আচ্ছা এবার বলেন। বুঝছি। এবার দেখেন এটা দিয়ে লাগাইছি, বুঝতে পারছেন? হ্যাঁ এবার নিচে লাগাবো, বুঝতে পারেন কিনা বলবেন, হ্যাঁ হ্যাঁ চোখ বন্ধ করেন, বুঝতে পারছেন? একই রকম। হ্যাঁ এবার বলেন, বুঝতে পারছেন? একই রকম। বুঝতে পারছেন? কাঁপুনি হয়েছে, বুঝতে পারেন?
হ্যাঁ বোঝে বোঝে বোঝে, হাত দিয়ে দেখাচ্ছে, হাতে ইশারা বোঝে। এবার নিচে লাগাবো, হ্যাঁ বুঝতে পারবেন কিনা বলবেন। বুঝতে পারছেন? হ্যাঁ এই তো, হাত আগালে বুঝতে পারবে, ঠিক আছে। বুঝতে পারছেন? Yes. আচ্ছা। হাত মানে yes। এই যে মা একটু দেখেন এদিকে, ভাষা বুঝতে হবে। এই যে এটা সামনের দিকে, হ্যাঁ এটা সামনে আর এটা পিছনে, হ্যাঁ আচ্ছা বলেন কোন দিকে এখন? হ্যাঁ সুন্দর দেখাচ্ছে, আমার হাতের ইশারায় সব বলছে। এবার বলেন তো এটা কোন দিকে? হ্যাঁ এবার সুন্দর জি। ঠিক আছে বাবা, ঠিক আছে, দেখতে দেন। হ্যাঁ হ্যাঁ ওকে, শেষ হয়েছে। আই ওয়ান্ট টু সি দ্য গেট। গেট তো দেখা পসিবল হচ্ছে না, উইকনেস আছে। আর আপনি আর কিছু দেখতেছেন কিনা? and relevant I want to see the upper limb হুম, and cranial nerve or fundus. দেখেন, ডায়াগনোসিস করতে হবে তো। বললি ভাই তাহলে upper limb সবাই বসায় দেখে। এক হাত দেখেন। এক হাত দেখেন না। দেখি বাবা উপরে উপরে চার আচ্ছা, আপার লিম্ব কেন দেখবেন? upper limb weakness আছে কিনা। আচ্ছা দেখেন, বাবা উপরে উঠান তো, উপরে হাত দিয়ে এইভাবে করেন, এইভাবে উপরে উঠান, আমার হাতের দিকে চাপ দেন, হ্যাঁ নিচের দিকে চাপ দেন। আচ্ছা এখন পর্যন্ত আপনার ডিফারেন্সিয়াল কি কি? তো কি কি পাইছেন আপনার ইমপ্রেশন বলেন? হ্যাঁ weakness on examination of the lower limb, there is no muscle fasciculation or weakness is present. Tone is reduced in both proximal and distal group of muscles bilaterally and symmetrically. Power is about 3/5 in proximal and distal group muscle symmetrically, and there is jerk is exaggerated in এক্সাজারেটেড মনে হয় নাকি? আচ্ছা নিয়ে knee jerk, and ankle jerk is also exaggerated. আঙ্কেল তো আপনি ই করলেন, আপনি তো জেন্ডার সিক করলেন, তাহলে আবার তাহলে কি ডিমিনিশড বলবেন না বেশি বলবেন? তো এই পায়ে আবার একটু বেশি মনে হয়। আচ্ছা লেফটে বেশি পাইছেন আর রাইটে কি পান নাই? রাইটে নর্মালি। জেন্ডার সিক করার পরে পাইছেন, এটা তো বলতে হবে। ডিমিনিশড তো জেন্ডার সিক করার পাইলে সেটা তো ডিমিনিশড। হ্যাঁ নেক্সট। and plantar is bilateral flexor, and coordination cannot be evaluated due to weakness, and all modalities of sensation is normal. তার মানে এটা কি মোটর আপনি নিউরোপ্যাথি পাইছেন, তাহলে আপনার ডায়াগনোসিস কি? Differentials, motor neuropathy, I have some differentials. It may be MND, motor neuron disease, or and young patient now. কি আর Yes, MND. This is These are I have not seen the patient, but if this is classic paraplegia without sensory loss, ক্লাসিক তো না, একদিকে তো বেশি only হচ্ছে, about tone reduced loss. একদিকে রেডিউস আর একদিকে বেশি। যদি ঠিক আছে, তাহলে আর কি ওয়েস্টিং আছে, অস্টিং আছে তো? ওয়েস্টিং আছে but not হুম। simulation. যদি এটা স্পাস্টিক প্যারা হয়, ওই ওয়াস্টিং দেন মনে হচ্ছে না। এক ধরনের যদি ক্লাসিক হয় তাহলে আর এই রুগীর কি বলেন এখন পর্যন্ত যা পাইছেন? এখন পর্যন্ত আর কিছু দেখতে চান কিনা? most likely this is a case of predominant peripheral motor neuropathy. আর কি দেখতে চান? আপার লিম্ব কি পাইলেন? উইকনেস আছে? তো দেখতে পারি নাই পুরোটা, দেখি মা একটু। আর এত সময় দেওয়া যাবে নাকি দেখতে? এর মধ্যে বুঝে ফেলতে হবে তো। আর কিছু দেখতে চান? এখন কি দেখতে চান? আপনাকে যদি প্রশ্ন করে এরপর আপনি কি দেখতে চান? পরের স্টেপ কি ধরনের? কি করবেন স্টেপ সেটা বলেন। না এরপরে তো জার্ক, আপার লিম্বে জার্ক দেখবো। আপার লিম্ব ধরেন উইকনেস আছে একই রকম উপরের মতো, জার্কসটা কেমন আছে? যারটা দেখেন
দেখে পেলেন? হচ্ছে সফটম্যান। দেখবো নিক হাতু তো স্টিং আছে। এখানে, হ্যাঁ হাতে আছে। এই যে থিনার মাসেল কি এটা কি বেশি এমএনডি একটা পছন্দ। তো ভালোই আছে। যার আর একটা সার্ভাইকাল মাল যার এক্সাজারেট হুম আপার লিমিটে যার এক্সাজারেটেড ওয়াস্টিং আছে। হ্যাঁ অস্টিং আছে। আর কি দেখবেন? স্পাইন দেখি দাদা, এই চাচি জিপাটা বের করেন। আর বালবার ভিডিও করো, জিপাটা বের করেন। ওয়াস্টিং ফ্যাসিলিটেশন তাহলে ওইখানে যে জার্কস ডিমিনিশড এটা কি ওনার প্রেজেন্স ডায়াবেটিস আছে? বিজার প্রেজেন্টেশন থাকবে এমএনডি। এমএনডি মানে হলো বিজার প্রেজেন্টেশন, ফেসিকুলেশন দেখতে হবে। যেরকম এখানে এরকম, হ্যাঁ যেখানে বিজার প্রেজেন্টেশন থাকবে সেখানে এমএনডি দেখতে হবে। ঠিক আছে, ক্লোজ দেখো নাই। ঠিক আছে, ওইখানে ডিমিনিট বলতে হবে, কারণ হচ্ছে তুমি জেন্ডার সিক করে পাচ্ছ। ঠিক আছে, অথবা যে রোগীর নি জার্ক হচ্ছে এক্সাজারেটেড কিন্তু অ্যাঙ্কেল জার্ক অ্যাবসেন্ট, তার ডিফারেনশিয়াল কি কি? আচ্ছা আমি একটা কথা বলি, অ্যাঙ্কেল যার তো যে সাবেকাল না, এটা কম্বাইন বলতেছি। ডিজেনারেশন, নি জার্ক বেশি, অ্যাঙ্কেল জার্ক ডিমিনিশড, কি ডায়াগনোসিস? সাবেকাল কম্বাইন ডিজেনারেশন হ্যাঁ। অথবা ওই যে ফ্রেডরিক্স সাবেকের কম্বাইন নাকি? হ্যাঁ সাবেকের কম্বাইন একটা বলো। কম্বাইন আর কি? ফ্রেডরিক্সে হয় আর? এক্সাটাক্সিয়া আর এই এমএস যে এমএনডি একটা, ঠিক আছে মিলবে না? হ্যাঁ, একটা পেরিফেরাল নিউরোপ্যাথি আছে, তার সাথে হচ্ছে কর্টিকোস্টিমুলেন্ট ট্র্যাকুলেশন আছে। ঠিক আছে, সেটা হলো কি, সেটা এই যে এগুলো, আর আরেকটা হলো এমএনডি। এরকম হচ্ছে বিজার প্রেজেন্টেশন, নিজার হচ্ছে এক্সাজারেটেড থাকবে, আর হচ্ছে এটা কম থাকবে। তার ইম্পর্টেন্ট যে ফেসিকুলেশনটা দেখতে হবে তার। তাহলে এইভাবে কিন্তু উঠবে পরীক্ষা। হ্যাঁ, আপনি কিন্তু এখানেও কোনো ফ্যাসিকুলেশন পাই এই নাই। পেশেন্টের নিজার তো যে পরিমাণ নিম বস্তাটা সেটা এক্সাইটেড বলছে। হুম আচ্ছা নিজার যদি এক্সাইটেড বলি আর অ্যাঙ্কেল জার্ক তো আপনাকে ডিমিনিশড বলতে হ্যাঁ। জেন্ডার সিক করে ফেলছে। হুম এমএনডি তে একটু এক্সপ্লেইন করতে হবে, মানে একটা জার্ক এমএনডি তো এইভাবে প্রেজেন্টেশন হয়। এমএনডি মানে তো বিজার প্রেজেন্টেশন। তারপর মানে এটা একটা এক্সপ্লেনেশন তো এমএনডি। ঠিক আছে, সেক্ষেত্রে এমএনডির সাথে পেরিফেরাল নিয়ে রেফারেন্ডে বুঝে বলা যায় না। এমএনডি থাকলে এমনি এটা হইতে পারে, মানে আর তার সাথে অন্যান্য গুলো যেরকম সাবাকুটি কম্বাইন্ড জেনারেশন, ফেডরিক্স অ্যাটাক্সিয়া, ঠিক আছে, ওগুলোতে পেরিফেরাল নিউরোপ্যাথি দিয়ে এটা ব্যাখ্যা করা যাবে। ঠিক আছে, আর এখানে এমএনডি এরকম বিজার প্রেজেন্টেশন করতে পারে। তাহলে এই উপরের দিকে আসতে থাকতে হবে, যেখানে সেন্সরি লেভেল দেখতে হবে। সেন্সরি লেভেলে যদি না পাই, সেন্সরি কিছুই না পাই, তাহলে আপার লিম দেখতে হবে। আপার লিম না পাইলে ক্যানিয়াল দেখতে হবে, আইসা তখন টাং দেখতে হবে। ঠিক আছে, তাহলে এটা কি এমএনডি। ঠিক আছে, তাহলে থ্যাংক ইউ আজকে। ওরে দাও। কি কিছু বিল আনছো? হ্যাঁ হ্যাঁ শেষ, চলো। এই কই